دہریے کا عقیدہ ہے یہ۔ حالانکہ وہی دہریہ جب 1 منٹ کے زلزلے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مرتے ہیں تو وہی دہریہ کہتا ہے جاپان سے اٹھ کے کہ نہیں، ایک ذات ایسی ہے جو ایک لمحے میں پوری کائنات کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ تو ایک دہریہ اڑ گیا اپنی بات پر کہ میں نہیں مانتا کہ خالق ہے اس کائنات کا۔ جب بھی اسلام کے وقت پڑا ہے یا تو آل محمد نے یا آل محمد کے چاہنے والا، دور کوئی بھی ہو، چاہے وہ خمینی کی شکل میں آئے چاہے نصر اللہ کی شکل میں آئے، چاہے آل محمد یا آل محمد کے چاہنے والوں نے بحث ہوئی، بڑے مفتی آئے، بڑے مولوی آئے، بڑے سمجھانے والے دانشور کا نہیں خالق ہے، خدا نے خلق کیا ہے کائنات کو، انسان خود خالق کا وجود ہے، کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ اچھا مانے کیسے؟ قرآن کو وہ نہیں مانتا، اسلام کو وہ نہیں مانتا، آپ کے نبی کو نہیں مانتا۔ اب اس کو دلیل ایسی دینی ہے کہ جس نعمت پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، عقلی دلیل۔ سارے مفتی مولوی بادشاہ آئے لیکن سب ہار گئے۔ خبر کہاں پہنچی؟ حسین کے چاہنے والے پر۔ کہاں؟ عراق میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے ہلہ۔ علامہ ہلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور و معروف گزرے ہیں، اور ہلہ میں آج بھی الحمدللہ زید ابن علی کا بہت بڑا روضہ ہے۔ خبر پہنچی ہلہ شہر جناب ہلی کے پاس، اور ہلی اس شخصیت کا نام ہے میرے عزادارو، ہلی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے علم پر 9 سال کی عمر میں وقت کے امام نے یہ کہہ کے مہر لگائی، ہلی تو میری قوم کا علامہ ہے۔ جی وقت کے امام نے مہر لگائی تھی 9 سال کی عمر میں، ہلی تو میری قوم کا علامہ ہے۔ جناب ہلی کے پاس خبر پہنچی، کہا ایسے ایسے مسئلہ آ گیا، نہیں مان رہا دہریہ، ذات خدا کو تسلیم نہیں کہا، ایک چاہنے والا آ رہا ہے۔ جب علامہ ہلی دجلہ کے قریب پہنچے، دجلہ عراق میں جو ایک دریا ہے اس کا نام دجلہ، جب دجلہ کے قریب پہنچے تو علامہ نے دیکھا، ہلی نے، کوئی کشتی نہیں تھی۔ کافی دیر تک کھڑے رہے، کشتی کا انتظار کرتے رہے، کشتی نہیں آئی۔ انتظار کرنے کے بعد تاخیر سے پہنچے 5-6 گھنٹے۔ ایک مرتبہ دہریہ جلال میں آ کے کہتا، آپ کا یہ کیسا وعدہ؟ کیا آپ بھی منافقت کرتے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا فلاں وقت پر، پہنچے فلاں وقت پر۔ علامہ کہتا نہیں، میں نے جان بوجھ کے تاخیر نہیں کی، تاخیر ہونے میں سبب تھا۔ کہا کیا سبب تھا؟ کہا جب میں دریا کے کنارے پہنچا اس پار آنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ کشتی نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہیں آئی۔ ابھی میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، آسمان سے 2 تختے گرے، کیلیں گری، پانی پہ کشتی بننے لگی۔ میں کشتی کو دیکھتا رہا، جب کشتی بن گئی میں سوار ہو کے اس پار آ گیا۔ بس جیسے ہی علامہ نے یہ مثال دی، ایک مرتبہ دہریہ جلال میں آ کے کہتا ہے، ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی پر کشتی بن جائے بغیر کسی بنانے والے کے؟ کیسے کشتی بن سکتی ہے؟ علامہ نے کہا میں بھی تو یہی سمجھانے آیا ہوں، چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے اتنی بڑی کائنات۔ اتنی بڑی کائنات بغیر خالق کے کیسے بن سکتی ہے؟ علامہ نے نہ آیت پڑھی سے مطمئن کیا جو نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی، عقل و شعور جس کی بنا پہ انسان کو افضل قرار دیا ہے۔ تو وہ جملہ نکل جائے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں رہبر بہت، علی جیسا کوئی رہبر نہیں۔ ہر رہبر اپنے ماننے والوں سے کہتا ہے اچھے کام کرو، اس کی جزا، اس کا پھل، اس کا انعام تمہیں آخرت میں ملے۔ اچھا اگر یہ رہبر بتائے اپنے مذہب کے ماننے والوں سے، اور کسی ایک مذہب کے انسان نے کہہ دیا سرکار، حضور، مولوی، گرو آپ کہہ تو رہے ہیں دنیا میں اچھے کام کرو، اس کی جزا، اس کا پھل، ہدیہ سورگ میں ملے گا، قیامت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، جب یہ انعام ملے گا تو کیا آپ رہیں گے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر کہہ دے گا نہیں،
या इनाम होगा या तुम होंगे। कायनात में अली एक ऐसा रहबर है जिसने अपने चाहने वालों से वादा किया, मेरे चाहने वालों हमारी मोहब्बत लेके आना, हम कब्र में भी मिलेंगे, मोहब्बत लेके आना, कब्र में हम मिलेंगे, जन्नत के दरवाजे पे हम मिलेंगे, महशर के मैदान में हम मिलेंगे, कौसर पे हम मिलेंगे। आइए मौला से अर्ज करते हैं, मौला ठीक है ये सारे वादे तो समझ में आते हैं, जन्नत में, महशर में, कौसर पे, ये कब्र में आने का वादा क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी? कहा ये वादा करके तो बता रहा हूं कि मुझे अली कहते हैं, इसलिए जन्नत का वादा, महशर का वादा, कौसर का वादा तो कोई नमाजी भी कर सकता है, कोई सालेहीन भी कर सकता है। मेरे भाई आ जाना, जन्नत के दरवाजे पे मिलूंगा, कौसर पे मिलूंगा, महशर के मैदान में मिलूंगा। तो अली के मुकाबले में लाने वालों, अगर अली के मुकाबले में किसी को लाना चाहते हो तो पहले कब्र में आने का वादा मुकाबले में आए तो पहले, अच्छा ये कब्र में आने का वादा आपसे कह रहा हूं मैं, किसी रिवायत में पूछिए, इतने उलमा रहते हैं माशाअल्लाह शहर में, किसी नबी ने किया हो, किसी रसूल ने किया हो, सिर्फ अली ने किया। और अली के इस वादे पे नबी ने तस्दीक की, अली कब्र में सिर्फ तू जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। तो अली के मुकाबले में आने वाले पहले कब्र में आने का वादा करो, तब आना अली के मुकाबले में। तो अली उस रहबर का नाम है, उस मंजिल का नाम है। और एक जुमला आपके लिए मौला ने फरमाया, दुनिया ताज्जुब करती है इतने जुल्म तशद्दुद हो गए इस कौम पर, लेकिन ये कौम ना मिट सकी। शुरू से लेके आज तक पूरी तारीख इस्लाम, तारीख दुनिया पढ़िए, जितने जुल्म इस कौम पे हुए किसी कौम पे ना, अगर इतने जुल्म किसी और कौम पे होते तो कौम मिट जाती। लेकिन अजीजों आज हमसे लोग सवाल करते हैं मौजज़ा क्या होता है? इतने जुल्म तशद्दुद होने के बाद इस कौम का जिंदा रहना ही दुनिया के सामने का मौजज़ा है। नहीं मिट जाना चाहिए था, मुतवक्किल जैसा, हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जमाना, बनी अब्बास जैसा जमाना, जहां ये हुक्म था कि अगर नाम ले तो गर्दन कलम, क्यों नहीं मिटी? मौला ने आपके लिए फरमाया क्या जुमला, फाजा व फाजा शियतुना, कायनात में या तो हम कामयाब, हमारे चाहने इसकी कामयाबी की सनद अली जैसा रहबर ले ले तो दुनिया में क्या मजाल है उसे नाकामयाब। में हम कामयाब है या हमारे चाहने वाले, और यही वजह है मेरे अजीजों आप कामयाब हैं, आप कामयाबी की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए कि जिसका रहबर जिंदा हो, जिसका वारिस जिंदा हो, वो कौम कामयाब है, वो कौम जिंदा है। और है जिनके वारिस मर गए, हम जिसको मानते हैं हमारा वारिस जिंदा है, इसलिए जिसका वारिस जिंदा है वो कौम जिंदा है। हम आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं और आले मोहम्मद ने हमें किसी मैदान में शर्मिंदा नहीं किया। कहा नहीं मेरे चाहने वालों, हम बताएंगे जमीन पे बैठ के आसमान की बातों के क्या कहने। आओ किसी ने किया एक चाहने वाले, दुश्मन ने अली के बाद ये दावा किया सलूली सलूली, एक चाहने वाला पहुंच गया मेंबर पर, कौन आ गया ये अली के बाद सलूनी का दावा करने वाला पहुंचा,
कहा तूने दावा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछो मुझसे जो पूछना है। कहा मैं हाकिम हूँ वक्त का। कहा अच्छा ये बता आदम ने हज किया? कहता हाँ किया। अरकान क्या थे? कहा ये थे एहराम बांधना, सही करना, तवाफ करना, कुर्बानी करना, सर मुंडवाना। बस जैसे ये जुमला कहा चाहने वाला कहता अच्छा उस हज्जाम का नाम बताओ। आदम का सर मुंडा अबतल कुफ्र। ये कहते ही काफिर मिंबर से नीचे उस हज्जाम का नाम बताओ जिसने जनाबे आदम का सर मुंडा था। अच्छा जब हज हुआ होगा तो सर तो मुंडा होगा, ऐसा तो नहीं इस पे गुफ्तगू ना हो। कहा बता तू दावा करता सलूनी सलून, लेकिन काफिर मबूस हो गया, काफिर खामोश हो गया मिंबर से नीचे। कहा मैं बताऊं? मौला ने फरमाया छठे मासूम ने कि अल्लाह ने आदम का सर मूंडने के लिए एक मलक को भेजा था। इस मलक ने सारे अरकानों को पूरा किया। और ये रिवायत में है, तफसीर में मिल जाएगा, सारे अंबियाओं ने हज किया है, यानी खाना काबा बनने से पहले भी हज हुआ है। किसका हज होता था? अल्लाह ने आसमान से एक पत्थर नाजिल किया था, जो पत्थर अभी भी खाना काबा का नस्ल। अल्लाह ने आसमान से एक पत्थर नाजिल किया था, उस पत्थर का सारे अंबिया तवाफ करते थे, जो अंबिया का हज माना जाता था। और वो पत्थर कब तक रहा? जनाबे नूह के जमाने तक रहा। जब तूफान नूह आया अल्लाह ने उस पत्थर को उठा लिया, और जब तूफान नूह खत्म हो गया फिर जमीन पे नाजिल कर दिया, जो आज भी खाने काबा में नस्ल। इस वाक़े से एक बात समझ में आई, यानी अल्लाह की सुन्नत ये है कि जब अल्लाह की निशानी को खतरा होता है अल्लाह उसे उठा लेता है, खतरा टल जाता है फिर नाजिल कर देता है। अब एतराज मत करना, जब इमारत को खतरा हुआ उठा दिया, जब खतरा टल जाएगा ना नहीं छोड़ा कायनात को, जिस पे अली ने जमीन पर बैठ के आसमान की बातें बताई। हमसे पूछो जो पूछना चाहते हैं, हम जानते हैं कायनात के राजों के बारे में। और ये अली ने जो दावा किया है फसलूनी सलूनी का, यह आयत की तफसीर है फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, कि अगर तुम नहीं जानते अहले ज़िक्र से पूछो तो अहले ज़िक्र से मालूम करो। अली बता रहे हैं दावा करके हम हैं वो अहले ज़िक्र, क्या कहना के बारे में जानते। बस आइए अब आयत पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, वरना आप समझेंगे मौलाना ने ऐसे ही डहला दिया। कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह सदाकत को खल्लाक होने के बावजूद क्या कह रहा है? इंसानियत को एक वईद सुना रहा है कसम खाकर, क्या वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, इंसान घाटे में, इंसान नुकसान। ये कौन इंसान है? जिस इंसान के लिए अल्लाह ने सारी कायनात को खल्क किया, इंसान के लिए सारी नेमतों को खल्क किया, जिनको पैदा किया, मलक को पैदा किया, चरिंद को पैदा किया, हैवान को पैदा किया, परिंद को पैदा किया, हजर को पैदा किया, शजर को पैदा किया। लेकिन कभी ये जुमला नहीं कहा अहसनुल खालिकीन। सुभान अल्लाह। इंसान को खल्क करने के बाद कहा अहसनुल खालिकीन, अहसन खालिक हूँ, इतना प्यारा है इंसान। और इसकी हिदायत के लिए 1,24,000 पैगंबर भेजे, फिर उनके वली भेजे, फिर सालेहीन भेजे, सब मोमिनीन भेजे हैं। लेकिन इस इंसान के लिए अल्लाह क्या करा? वल अस्र इन्नल इंसाना, यानी जिस इंसान की खलकत पे खालिक को नाज हो उस इंसान के बारे में अल्लाह करा वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अच्छा अल्लाह कितना गफूरुर रहीम है। आज दुनिया का इंसान अगर कोई एहसान करता है और वो भूल जाता है उसको जिस पे एहसान हुआ, तो फौरन उसे जलील करता है। मैंने तुझ पे वो एहसान किया था। अल्लाह की गफूरियत को देखिए, अल्लाह के रहमानियत नेमतें देकर भी क्या कहता है बार बार, तू मेरी किस किस नेमत को झुटलाएगा, किस किस नेमत को झुटलाएगा, किस किस रहमत को झुटलाएगा। कितनी मरतबा रिपीट हुआ कुरान में? ये गफूरियत है अल्लाह की, ये रहमानियत है।
دنیا کا عام انسان نہیں دوہراتا. اللہ بار بار متوجہ کر رہا ہے انسان کو. فَبَيَّا عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس کس نعمت کو جھٹلائے گا. لیکن یہ انسان نعمتیں لے کے جب کفران نعمت کرتا رہا پھر قدرت جلال میں آئی کہ اچھا ساری نعمتوں کو جھٹلا سکتا ہے. کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری نعمتوں کو تو جھٹلا سکتا ہے, موت جیسی نعمت کو بے شک تو اللہ نے ساری نعمت عطا کی, لیکن یہ انسان دہریہ بن گیا. اس نے خالق کو ہی بلا دیا.